Do I have your attention? وہ دونوں اتنے غیر محتاط اور احمق نہیں تھے جتنا میں نے خوش فہمی میں انہیں فرض کر لیا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی جب نورین اور میں ان کے نشانے پر ذرا دور بیٹھے تھے۔ انگریزی محاورے کے مطابق ہم سٹنگ ڈک تھے۔ کسی بھی غلط حرکت سے پہلے ہی ان کے ریوالور کی گولی درمیانی 10 فٹ کا فاصلہ طے کر کے میرے سر میں پیوست ہو جاتی۔ جب چلنے کا وقت آیا تو انہوں نے کوئی رسک نہیں لیا۔ چل ہیرو، دیوار کی طرف منہ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، ہاتھ اوپر، گن مین نے مجھے حکم دیا۔ میں نے پوچھا ہی تھا مگر کیوں کہ دھماکہ ہوا اور گولی میرے کان کو چھیدتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ نورین نے ایک چیخ ماری، خدا کے لیے خاور، جو یہ کہہ رہے ہیں مان لو، تمہیں میری قسم۔ صورتحال جان لیوا اور خطرناک تھی، ایسے میں اکبر الہ آبادی کا یاد آنا میرے دماغ کا خلل تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوچ سے۔ تو مجھے بھی نورین کی قسم نے شہید کر دیا۔ میں ہاتھ اوپر اٹھا کے گھوم گیا، میری ناک دیوار سے جا لگی جس پر ایک چونٹی رینگ رہی تھی۔ وہ میری ناک پر آ گئی اور پیشانی کی طرف سفر کرنے لگی۔ خونی اور شفاف نظر آنے والے گن مین نے اپنے ساتھی کو حکم دیا، اس کی جیب میں کچھ ہے تو نکال لے۔ باکسر اپنے جثے کے باوجود گن مین کے حکم کا غلام تھا۔ اس نے نورین سے کہا، تو دور ہٹ۔ نورین مجھ سے 2 فٹ دور کھسک گئی۔ دیکھو، گولی مت چلانا، خاور تمہاری ہر بات مانے گا۔ یہ کیا خاور خاور لگا رکھی ہے، الو کی پٹھی؟ اس حرام زادے کا نام چودھری فرید الدین ہے۔ یقین نہیں تو جس دن اسے پھانسی ہو جیل جا کر تصدیق کر لینا، تجھے چودھری فرید الدین کی لاش ہی دکھائی دے گی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، وحشت زدہ نورین چلائی۔ باکسر نے ایک گھٹنا میری کمر پر رکھا اور مجھے دیوار کے ساتھ دبا لیا۔ میں کسی دیوار کی زد میں نہ ہوتا تو اسے یہ حماقت بہت مہنگی پڑتی۔ 2 سیکنڈ میں اس کے بھاری بھرکم وجود کو میں مٹی کے برتن کی طرح اٹھا کے زمین پر دے مارتا اور اس کی کمر کے سارے مہرے الگ ہو جاتے۔ ہوش مندی کا تقاضا تھا کہ ایسے جان گنوانے میں دوہرا نقصان ہوگا۔ میری جان اب صرف میری نہیں تھی، نورین کی بھی تھی۔ یہ وحشی جانور بعد میں اس کا وہ حشر کرتے کہ نورین اپنے عذاب کے ہر لمحے میں مجھے کوستی۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے خود کو سمجھایا کہ کھیل ابھی جاری ہے۔ ایک مورچے پر پسپائی سے جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ باکسر نے فاتحانہ انداز میں وہ ریوالور لہرایا جو میری جیب سے برآمد ہوا تھا۔ استاد، کیا شاندار چیز ہے، یہ میں رکھ لوں؟ رکھ لے رکھ لے۔ استاد نے شاہانہ فیاضی سے کام لیا۔ رہے گا تو پھر بھی۔ اس نے جملے کا اختتام جس لفظ پر کیا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا، اپنی ہمشیرہ کو آگے اپنے ساتھ بٹھا، مگر ہوشیاری سے، نظر سامنے رکھنا اور ہاتھ سٹیئرنگ پر۔ آپ فکر مت کرو استاد، باکسر بولا، اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں سے نورین کی کلائی دبوچ کر آگے بڑھ گیا۔ استاد نے میری طرف دیکھا، ہم تیرے ساتھ ہوں گے، چل۔ جب میں باہر آیا تو نورین آگے ڈرائیونگ کیبن کے ایک دروازے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور زیادہ پر اعتماد دکھائی دینے لگی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے مجھے آنکھ ماری۔ اس کی یہ بے ضرر سی حرکت کسی اور نے نہیں دیکھی تھی۔ خود میں سوچتا رہ گیا کہ اس اشارے کا مطلب کیا لوں۔ گن مین نے دروازہ کھولا اور مجھے سوار ہو کے آگے دوسرے دروازے کی طرف کھسکنے کا اشارہ کیا۔ اس دروازے میں اندر کی طرف کوئی ہینڈل نہیں تھا۔ میں عین نورین کے پیچھے تھا اور اندازہ ضرور کر سکتا تھا کہ اسی طرح آگے والے دروازے کو بھی اندر سے کھولا نہیں جا سکتا۔ گن مین کے میرے ساتھ بیٹھتے ہی گاڑی ایک دم آگے بڑھ گئی۔ اس کا انجن پہلے سے رواں تھا۔ گن مین تھوڑا سا ترچھا ہو کے میری طرف رخ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے ریوالور کا رخ میری طرف رکھا اور اپنی انگلی ٹریگر سے ہٹائی نہیں تھی۔ یہ خطرناک بات تھی۔ کسی جھٹکے سے بلا ارادہ بھی دباؤ بڑھ جاتا تو گولی میرا کام تمام کر سکتی تھی۔ میں نے اس اندیشے کا اظہار کر دیا، استاد ایسے کب تک بیٹھے رہو گے؟ یہ نہ ہو میں بلا وجہ مارا جاؤں۔ جان دینی ہوگی تو پھانسی کے تختے پر دوں گا، تمہارے ہاتھوں مرنا مجھے بالکل قبول نہیں۔
وہ کچھ دیر مجھے شک کی نظر سے دیکھتا رہا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ اس پوز میں وہ خود کو زیادہ دیر بیٹھا رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ اچھا، چالاک بننے کی کوشش کی تو مارا جائے گا۔ لاش ہم راستے میں پھینک دیں گے اور تیری بلبل کی۔ میرے اور نورین کے درمیان پارٹیشن تھا جس کا درمیانی حصہ شیشے کا تھا۔ چنانچہ گن مین کے بےہودہ الفاظ نورین نے نہیں سنے تھے۔ وہ ریوالور گود میں رکھ کے کچھ ایزی ہو گیا، لیکن ریوالور اس کے ہاتھ کی گرفت میں رہا۔ گاڑی کچے پکے راستوں سے گزرتی ایک نیم پختہ سڑک پر آ گئی۔ مجھے اس کی کوئی شناخت نہیں تھی، یہ علاقہ میرے لیے اجنبی تھا، اور ہم یہاں سے گزرے تھے تو ہمارے گرد رات کی تاریکی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا جس کا شیشہ بھی نیچے نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ یہ پنجاب کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ دور دور تک شیشم کے درخت تھے اور لہلہاتے کھیت تھے جس میں مرد، عورتیں اور بچے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک چھوٹی سی نہر تھی اور وہاں عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں۔ یہ گاؤں کی زندگی کے سادہ سے مناظر تھے جو شہروں کی بھاگ دوڑ اور ٹینشن والی زندگی کے مناظر سے یکسر مختلف تھے۔ نیم پختہ سڑک ایک نسبتاً بڑی اور پختہ سڑک سے جا ملی۔ میں صرف اندازہ کر سکتا تھا کہ گزشتہ روز کے مقابلے میں یہ مخالف سمت کا سفر واپسی کے لیے ہے۔ جلد یا بدیر ہم پھر وہیں ہوں گے جہاں سے چلے تھے۔ دنیا کے گول ہونے کا ثبوت اپنا انجام میرے تصور میں تھا۔ شاید پہلے مجھے نادر شاہ کے حضور پیش کیا جائے گا کہ آپ کا مجرم حاضر ہے جناب، اور مجھے زندہ پکڑ کر لانے پر اپنے حکم کے غلاموں کی طرف نوٹوں کی گڈی اچھال کر کہے گا، یہ لو اپنا انعام۔ پولیس کے آنے تک مجھے اس کی میزبانی کا شرف حاصل رہے گا۔ میری تواضع گالیوں، جوتوں، ڈنڈوں سے کی جائے گی۔ انجام کار جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ وہ نہ صحیح تو کوئی دوسرا جیل خانہ ہوگا۔ اپنے جرائم کی فہرست میں فرار کے جرم کا اضافہ کرانے کے بعد میں دوبارہ کسی کال کوٹری میں ڈال دیا جاؤں گا، اور اس مرتبہ مجھے پھانسی گھاٹ کے کنویں میں جھولتا دیکھنے کے آرزو مند کسی تاخیر کا رسک نہیں لیں گے۔ خوف کی جھرجھری سے میرے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے گن مین کی طرف دیکھا۔ وہ پوری طرح مستعد بیٹھا تھا۔ آگے نورین کیا سوچ رہی ہوگی؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں تو پہلے بھی نہیں تھا، اب سلمان خان بھی نہیں ہے۔ اس پر یہ خون کے آنسو رونے والا انکشاف کب ہوگا؟ جانے کیسے حالات سے گزر کر وہ پولیس کی تحویل میں پہنچ جائے گی اور پھر اپنی باقی عمر ایک غلطی کی سزا کاٹتے گزارے گی۔ میرے دل میں اپنی گرفتاری کا کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا۔ میرا سارا دکھ نورین کے مستقبل کے تصور میں سمٹ گیا تھا۔ ان گنت کاش تھے جو میرے احساس میں زہریلے کانٹے بن کر چبھ رہے تھے۔ پرانی ڈبل کیبن ہائیلیکس پک اپ میں ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھنے والوں کا پیچھے کے کیبن والوں سے کوئی رابطہ نہیں رہتا تھا۔ اس کے تو دروازوں کے ہینڈل بھی نکال لیے گئے تھے۔ اب باہر نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ڈرائیور اترے اور باہر کا ہینڈل کھینچ کے دوسروں کو باہر آنے دے۔ نورین نے کئی بار سر گھما کر میری طرف دیکھا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھوں کی اداسی، مایوسی، پریشانی، شرمندگی وغیرہ کو دیکھنے سے میرا بھلا نہ ہوا۔ اس کے آہستہ سے ہلتے ہونٹوں کی سرگوشی کو صرف اس کے اپنے کانوں نے سنا ہوگا۔ وہ اگر گلا پھاڑ کر بھی کچھ کہتی تو مجھے صرف اس کا منہ کھلتا بند ہوتا دن نظر آتا۔ اس کے الفاظ درمیان میں حائل شیشے کی سرحد کو عبور نہ کر پاتے۔ پھر بھی مجھے خیال آیا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کے دل کی بات میرا دل سمجھتا ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی رومانی ڈائلاگ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی قیامت آ گئی۔ وہ سب ہو گیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ سمجھ سکتا تھا۔ فلموں کی تکنیک استعمال کی جائے تو بہت سے کیمروں کی فلم کو سلو موشن میں چلا کے دیکھا اور دکھایا جا سکتا ہے کہ ہر سیکنڈ میں کیا ہوا۔ اس کے لیے 4 کیمرے گاڑی کے اندر اور اتنے ہی باہر ہونا لازمی تھے۔ پھر واضح ہو جاتا کہ جو ہوا کیسے ہوا، کس کا رد عمل کیا تھا، کس پر کیا بیتی۔ 1 منٹ یا اس سے بھی کم وقت میں پیش آنے والے واقعات کس ترتیب سے پیش آئے، یہ سب الفاظ میں بتانا ناممکن ہے۔ میں وہی بتا سکتا ہوں جو مجھ پر گزری۔
गाड़ी उस वक्त किसी छोटी सी गुमनाम नदी के पुल पर थी और मेरी नज़र पुल के नीचे बहते पानी को देख रही थी। शायद बारिशों के मौसम में ये गदला पानी दूर किनारों तक और पुल की बुलंदी तक पहुंच जाता होगा। अभी ये दरिया नहीं था, नदी थी। उसका पुल शायद 100 फुट ऊपर होगा। पुल इतना तंग था कि एक वक्त में एक ही बस गुजर सकती थी। मुमकिन है 2 छोटी गाड़ियां भी 1 इंच का फासला रख के गुजर जाती हों। हाइलैक्स पिकअप की चौड़ाई बस से कुछ कम ही थी, जिसके दोनों तरफ लोहे के पाइप लगा के 3 फुट ऊंचा जंगला सा खड़ा कर दिया गया था। उस पर नारंगी रंग था और उससे रात के वक्त ड्राइवर को पुल की चौड़ाई का अंदाजा करने में मदद मिलती होगी। यकलख्त गाड़ी बाईं जानिब को घूमी और उसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। ड्राइवर ने शायद ब्रेक भी लगाया होगा, मगर गाड़ी की रफ्तार कम थी तो फासला भी बहुत कम था। उसके अगले पहिए 2 फुट चौड़ी और सड़क से 6 इंच ऊंची फुटपाथ से टकराए। फिर गाड़ी उछली और उसने जंगला तोड़ा। आगे खला था, 100 फुट या उससे ज्यादा, और फिर बहता पानी। अंदर मैं भी उछला और मेरा सर सामने की दीवार से लगा। मैंने एक जबरदस्त गाली भी सुनी जो गनमैन के हलक से बरामद हुई थी। ये नामुमकिन था कि वो भी उछला ना हो और उसका सर भी सामने ना लगा हो। ये तो मैं नहीं देख सकता था कि जिस हाथ में उसने रिवॉल्वर थाम रखा था उसको झटका कहाँ और कैसे लगा था। मैंने तो उसके रिवॉल्वर को अपने चेहरे पर लगता और फिर अपनी गोद में गिरता महसूस किया। 1 सेकंड का वक्त तो बहुत होता है। मेरा रद्देमल यानी रिफ्लेक्स एक्शन उससे बहुत कम वक्त का था। उस एक्शन में दिमाग काम जरूर करता है, मगर आपके हुक्म से नहीं। जैसे हाथ बिजली के तार या अंगारे की तरह गर्म किसी चीज को छू ले तो आसखुद झटका खा के दूर हो जाता है। कुछ इसी किस्म के खुदकार अमल के बायस रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गया। उसके साथ ही मैंने और पिकअप ने हवा में परवाज करते हुए नदी के पानी की जानिब अपना सफर शुरू किया। उसे एक मुख्तसर से लम्हे में मुझे एहसास हुआ कि मैं पिकअप के अंदर से बाहर आ गया हूं। जाहिर है तसादुम के नतीजे में दरवाजे का हैंडल हिला था और उसने दरवाजे को आजाद कर दिया था। हवा में हाथ पैर चलाते हुए मैं चिल्लाया, नौरीन। और फिर पिकअप को अपने से कुछ फासले से नीचे जाता देखा। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। यके बाद दीगरे मैंने 2 धमाके सुने। एक उस वक्त जब मैं पानी की सतह पर गिरा था, दूसरा पानी के नीचे जाने के बाद। मैं अच्छा तैराक होता, लेकिन तैरने के लिए पानी जरूरी है। पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए उसका इन्हिसार 2 चीजों पर है, पानी में गिरने वाले का वजन और बुलंदी जहां से वो कूदा। लेकिन बुलंदी का ताल्लुक रफ्तार और कशिश शकल के एक फार्मूले से है। बुलंदी जितनी ज्यादा होगी रफ्तार भी उतनी ही ज्यादा होगी। मेरे पैर जरूर नदी की सतह से टकराए थे, लेकिन नदी में पानी न होता तो सिर्फ पांव ही नहीं, मेरे जिस्म की बाकी हड्डियां भी टूट जाती। वो कुव्वत जिसे पानी का उछाल कहते हैं वजन को बहुत कम कर देती है। मामूली से तख्ते का सहारा भी हो तो वजन खत्म हो जाता है और आप तैर सकते हैं। मेरे पांव भी तहे दरिया से लगे। फिर स्प्रिंग जैसी हरकत ने मुझे ऊपर धकेला। सांस भी मैंने एक खुदकार अमल के तहत रोक रखी थी। 1, 2 या 4 सेकंड के बाद मैं सतह आप पर उभरा। मैंने कहा ना कि वक्त को सिर्फ बाहर से कोई स्लो मोशन कैमरा रिकॉर्ड कर सकता था। उसी से मुझे भी मालूम होता कि दूसरों पर क्या गुजरी। ऊपर आते ही मैंने एक सांस खींची और फिर गला फाड़ा, नौरीन। मेरी आंखों ने दीवानावार सतह आप का जायजा लिया, मगर वैगन कहीं बहते पानी के नीचे थी। उस जगह की निशानदही लहरों का इंतजार करता था जो तकरीबन खत्म हो रहा था और अपने पीछे से आने वाले पानी का बहाव सब बराबर कर रहा था। मैं दीवानावार हाथ चलाता आगे बढ़ा। कैसी अहमकाना बात है कि रिवॉल्वर अब भी मेरी गिरफ्त में बरकरार था, हालांकि वो बेमसरफ था। अंदाजे से मैंने एक गौता लगाया। पिकअप के किसी फौलादी हिस्से से मेरे पैर टकराए। मैंने अंधेरे में हाथ मारा तो मुझे उसकी छत महसूस हुई, फिर शीशा जो आगे वाली विंड स्क्रीन थी। मुझे अभी 1 आध मिनट नहीं हुआ था। मुझे पानी के नीचे 2 मिनट तक सांस रोक लेने का पुराना तजुर्बा था। मश्क न होने की बिना पर यह कम जरूर हुआ था, लेकिन मैंने वक्त की परवाह किए बगैर पिकअप को टटोला। मेरे हाथ ने नौरीन की साइड का हैंडल तलाश कर लिया। एकदम मेरा हौसला 2 चंद हो गया।
میں نے اسے کھینچا اور ہاتھ آگے بڑھایا. مجھے نورین کے وجود کی تلاش تھی. اس کے لمس کی ضرورت تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا، سانسوں کی صورت میں، لمحوں کی صورت میں. ابھی میں ہمت ہارنے پر تیار نہیں تھا، حالانکہ میرا سینہ پھٹ رہا تھا، میرے پھیپھڑے آکسیجن کے لیے زور لگا رہے تھے، پانی مجھ سے لڑ رہا تھا. لیکن میں یہ مان کر حوصلہ ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نورین مر چکی ہے. لیکن حوصلہ نہ ہارنا کسی کے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ بالآخر میں مر گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. مجھے 100% فلمی انداز میں ہوش آیا تھا اور آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجھے کچھ دیر تو زندگی کا یقین کرنے میں لگ گیا تھا. مجھے یہ یقین کرنے میں وقت لگا کہ میں اسی دنیا میں ہوں یا عالم بالا کسی اور دنیا میں پہنچ چکا ہوں. ہوش آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ کا کمپیوٹر آن ہو گیا ہے. چند سیکنڈ میں اس کے سارے فنکشن آن ہو گئے، ہر ونڈو کھل گئی. میں نے کسی کچی دیواروں اور پختہ چھت والے چھوٹے سے تاریک کمرے کو دیکھا اور خود کو دیکھا جو نہ جانے کس کے شلوار قمیض میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا. یہ بان کی چارپائی تھی جس پر میلا کچیلا گدا اور تکیا تھا. کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جو کھلی ہوئی تھی. اس کے نیچے دیوار سے ٹیک لگائے کوئی بوڑھا حقہ پی رہا تھا. میں نے ایک دم اٹھنا چاہا لیکن جسم نے ساتھ نہ دیا. میں پھر گر گیا. بابا جی، بوڑھا لپک کر اٹھا. بسم اللہ خیر ہووے. نی ریشما اندر آ، بندے نو ہوش آ گیا ہے. میں نے بڈھے کا ہاتھ پکڑ لیا. میں کہاں ہوں اور کب سے؟ بڈھے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. شکر کر پتر تو ڈوبیا نہیں، خیر سے میرے گھر میں ہے. کل سے میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھا. ایک لڑکی اندر آئی. بڈھے نے کہا آہو، کل کیا ٹائم تھا؟ عصر کی اذان ہو گئی تھی. ریشم نے سر ہلایا. 4 بجے کے بعد کا وقت تھا. اور اب کیا وجہ ہے؟ دوپہر ہو چلی ہے. خیر سے، اللہ نے بڑا فضل کیا. جا ریشم، دودھ لا گرم کر کے. میں نے ڈوبتے دل سے کہا. یہ تو 20 گھنٹے ہو گئے. بڈھے نے داڑھی کھجائی. آہو، ساری رات میں ادھر بیٹھا رہا. ادھر ایک ڈاکٹر رہتی ہے، ڈاکٹر نوشین ہے. ایک اسپتال میں نرس ہے مگر سب جانتی ہے. ریشم اسے بلا لائی تھی. اس نے بڑا کام کیا. میں نے کہا بابا تمہیں معلوم ہوگا پل پر سے ویگن دریا میں گری تھی. ہاں، میں تو ادھر نہیں تھا، لوگوں نے سنا ہے. اور کون تھا تیرے ساتھ؟ ایک لڑکی تھی ریشم جیسی اور 2 بندے تھے میرے جیسے. وہ کہاں ہیں؟ اس نے مایوسی سے سر ہلایا. میں کیا بتاؤں پتر، ڈوب گئے ہوں گے یا میرے مولا کی مرضی ہوگی تو کسی نے انہیں بچا لیا ہوگا. پھر وہ حقے سمیت اٹھا اور باہر نکل گیا. میں نے شدید مایوسی کی کیفیت میں پوچھا وہ جگہ جہاں حادثہ ہوا تھا کتنی دور ہے ریشم؟ ریشم گرم دودھ کا گلاس لے کر میرے قریب بیٹھ گئی. جہاں سے ہم نے تمہیں نکالا تھا وہاں سے ہوگی کوئی 400 گز. لو دودھ پی لو. اس نے گلاس کو میرے لبوں سے لگانے کی کوشش کی. میں نے اسے گلاس لے لیا اور پہلی بار اسے غور سے دیکھا. وہ 20-22 سال کی گوری چٹی اور صحت مند لڑکی تھی، بھرے ہوئے مائل بفر بہی جسم اور لمبے گھنے سیاہ بالوں والی جو اس کی کلائی سے زیادہ چوڑی چوٹی کی صورت میں گندے ہوئے تھے. اس نے ایک دھاری دار قمیض پہن رکھی تھی جس کے ساتھ نیلی رنگ کی شلوار تھی اور گلے میں اسی رنگ کا دوپٹہ تھا. نہ ہی وہ فلمی جٹی تھی اور نہ ہی حد سے زیادہ سادگی رکھنے والی دیہاتی لڑکی. دریا سے تم نے مجھے نکالا تھا، میں نے کہا. تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ میں وہاں اکیلی تو نہیں تھی، میرے ساتھ اور بھی 2 کڑیاں تھیں. ہم ہر جمعرات کو ادھر جا کے کپڑے دھوتے ہیں. اس نے نہانے کی بات گول کر دی. تم لاش کی طرح بہتے آ رہے تھے. وہ تو چیخ مار کر بھاگنے لگی تھیں. میں نے انہیں روکا کہ دیکھو تو صحیح، بندہ لگتا تو لاش ہے مگر کیا پتا زندہ ہو. انہیں تو تیرنا نہیں آتا، میں ہی تمہیں کھینچ کے لائی تھی. میرا دل رنج سے ڈوب رہا تھا. میرے علاوہ کوئی نہیں ملا تمہیں؟ ایک لڑکی بھی تھی میرے ساتھ. اس نے افسوس کے ساتھ انکار میں سر ہلایا. ہم تو ادھر ہی تھے کافی دیر تک. نذیرہ وہ میرے ساتھ تھی. اس کو میں نے دوڑایا کہ نوشین کو بلا کر لائے. وہ نرس ہے نا؟
ये तो मैंने देख लिया था कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं। यही देखना आता है मुझे। एक फिल्म में देखा था, बंदे को वो पुट्ठा लटा के दबाते हैं, पानी निकल जाता है अंदर से। ये भी किया था मैंने, पूरे मटके जितना पानी निकला था। मेरी शक्ल मत देखो, दूध पियो, ठंडा हो गया तो मुझे फिर से गर्म करके लाना पड़ेगा। रेशम बातूनी लड़की थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुबान खुल रही थी। मैंने दूध का ग्लास एक सांस में हलक से उतार के ग्लास उसे थमा दिया। लो, दूध पी लिया है मैंने, अब ये बताओ कि मैं कहाँ हूं। लो, हमारे घर में हो और कहाँ? चलो तुम लेट जाओ। मेरा मतलब था कि ये गांव है कोई, सड़क से और शहर से कितनी दूर है, थाना कहाँ है यहाँ का, तुम्हें कुछ पता है? उसने मसनूई खफकी से कहा। लो, पता क्यों नहीं, मुझे क्या अनपढ़ समझ रखा है तुमने? 10वीं के इम्तिहान में फेल हो गई तो क्या, इस साल मैं फिर इम्तिहान दूंगी। यहाँ और जितनी है प्राइमरी पास भी नहीं है। कुछ ने तो स्कूल की शक्ल भी देख नहीं रखी। रेशम, मैंने कुछ और पूछा था। हाँ हाँ, बताती हूँ। गांव का नाम है मर्दांवाली। असल में ये मुरादांवाली था। सड़क तो खैर गांव तक आती है और उस पर तांगे चलते हैं बस तक जाने के लिए। गाड़ी मलिक साहब की आती है, वो भी कभी कभी। बस पर उधर जाएं तो गुजरांवाला है, उधर मेरे मामू की दर्जी की दुकान है। ये कपड़े भी उसी ने सी कर दिए थे पिछली ईद पर, अभी तक फिट है मुझे। और अगर बंदा जाए उधर, उसने हाथ से मुखालिफ समत को जाहिर किया, तो 2 घंटे में साहिवाल। थाना भी उधर ही है, मगर मैंने देखा नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसकी गैर जरूरी गुफ्तगू भी तहम्मुल से सुनी। जब कोई हादसा होता है तो पुलिस थाने से आती है। मुझे मालूम करना है कि जो मेरे साथ थे उनका क्या हुआ। गाड़ी निकाली गई होगी। वो सोच में पड़ गई, कैसे निकाली होगी गाड़ी? आजकल नदी तेज है, पता नहीं कहां से कहां ले गई होगी। और तुमने बोला था कि एक लड़की थी तुम्हारे साथ, कौन थी वो? तुम्हारी बीवी? उसके अलावा भी कोई था? तुम्हारा दोस्त, भाई? गाड़ी किसकी थी? रेशम, एक साथ इतने सवाल मत करो। गाड़ी में मेरे अलावा 3 लोग थे, लड़की एक थी, मगर वो मेरी बीवी नहीं थी। फिर किसकी बीवी थी? यार, किसी की भी नहीं, मैंने झुल्ला कर कहा। मुझे सिर्फ उसी की फिक्र है। अच्छा, तुम्हारी कजन होगी, या वो थी गर्लफ्रेंड, मंगेतर? बहुत खूबसूरत थी, मुझसे भी ज्यादा। पागल लड़की, मैं उठ खड़ा हुआ। तुमसे बात करना फजूल है। तुम मुझे इतना बताओ कि मुझे थाने जाना हो तो कैसे जाऊं? उसका मुंह सूज गया। तुमने पागल कहा है, एहसान फरामोश। अच्छा होता मैं तुमको डूबने देती। अब जाओ, जिससे मर्जी पूछो, मैं बात नहीं करती। वो वॉकआउट कर गई। मैंने बाहर निकल कर देखा। बाएं जानिब एक भैंस बंधी हुई थी और एक और कमरा था और एक बकरी खड़ी थी। मुख्तसर से सहन में मुर्गियां फिर रही थीं। एक कोने में भूसे का ढेर भी नजर आ रहा था। ऊपर नीला आसमान था। मैंने खुद को बहुत तन्हा और बेबस महसूस किया। पलक झपकते में मुझसे वो सब छिन गया था जो मेरे लिए जिंदगी के नए सफर में ज़ादे राह था। नौरीन न रही जो शरीक सफर थी। वो कहाँ से चली थी मेरे साथ, और सिर्फ इसलिए यहाँ तक मेरे साथ आई थी कि बिलाखिर मेरे गुनाहों का कफारा अपनी जिंदगी से अदा करे। वो मेरे ही दुश्मन थे जिन्होंने उसे मुझसे छीन लिया था। क्या मिला आखिर उसे जिंदा रहने की इस जद्दोजहद में? मेरा हाथ थामने के बाद मेरे सारे दावे उसी तरह धरे के धरे रह गए जैसे सलमान के दावे थे। अपनी कुर्बत की अनगिनत शादें छोड़कर वो यूं गायब हो गई थी जैसे कभी थी ही नहीं, जैसे वो मेरे ख्याल का हसीन वाहिमा थी, किसी आरजू के ख्वाब का किस्सा थी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आगे फिर अकेला ही उसी रास्ते पर निकल जाऊं जिस पर अब तक मेरा साथ देने वाला सिर्फ उसका ख्याल है। रेशम शायद दूसरे कमरे में थी। उसने मुझे सहन के बीच में अकेला और उदास खड़ा देखा तो निकल आई। देखो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम मेहमान हो और ठीक भी नहीं हो, इसलिए माफ करती हूं। मेरा नाम खावर है। खावर? ये क्या नाम हुआ? खैर, मुझे क्या, गाड़ी तो तुम्हारी गर्क हो गई, पैसा तुम्हारी जेब में कोई नहीं। आखिर जाना कहाँ है तुमको?
तुम बाबा से कुछ पैसे ले सकते हो, लेकिन कपड़े तो मत ले जाओ उसके, तुम्हारे अपने कपड़े सूख गए थे। लाऊं? मैंने कहा, फिक्र मत करो, मैं ये कपड़े लेकर नहीं जाऊंगा। तुम्हारा बाबा कहाँ है, उसे बुलाओ। उसने कहाँ जाना है, बाहर ही बैठा होगा उन्हीं के साथ। एक तो गामा पहलवान समझता है खुद को, गोश्त का पहाड़ है पूरा, सालम बकरा खा जाए। एक दिन मुझे रोक के कहने लगा मुझसे शादी कर ले। मैंने तो उठाई ईंट और कहा किसी संडे से शादी ना कर लूं कमीने। वो जो तेरे चाचे की कुड़ी है छिपकली, अभी जाके उसे बताती हूँ, मंगेतर है ना उसका, सर फाड़ देती मैं उसका। मैं बाहर निकल गया। बुढ़ा 3 अफराद के साथ एक सायादार दरख्त के नीचे हुक्का लिए बैठा था। उनमें से एक तो वही था जिसकी लव स्टोरी अभी रेशम ने सुनाई थी, दूसरा बांस जैसा खाकी वर्दी वाला पोस्टमैन साबित हुआ, तीसरा एक मोबाइल बार्बर था जो अपनी छोटी सी टीन की संदूकची खोले बैठा था और कैंची से बाबा की दाढ़ी के सफेद बाल बराबर कर रहा था। मैं निकला तो सारी निगाहें मुझ पर मुर्तकिज हो गईं। बाबा ने कहा, लो जी, ये है वो भला मानस जिसको रब ने बचा लिया। रब ने या रेशम ने? पहलवान बोला। उसकी आवाज मज़का खेज तक हद तक पतली और जनाना थी। ओए कुफर न बक भोले, बचाने वाला वही सोना रब है, डाकिये ने डांट कर कहा। मैं उनके पास उन्हीं की तरह फर्श खाक पर बैठ गया। आप सब ने हादसे का सुना होगा? हाँ, अभी रहीम बख्श ने सब बताया। डाकिये ने बाबे की तरफ इशारा किया। सोने रब ने तुम्हें नई जिंदगी दी, गाड़ी को जाने दो। मैंने कहा, मुझे मालूम करना है कि मेरे साथ जो लोग थे उनका क्या हुआ, थाने वालों को पता होगा सब। मोबाइल बार्बर ने कैंची रख दी। लो जी, खैर से नाम क्या है जनाब का? मैंने कहा, खावर। मुझे गाड़ी की फिक्र नहीं, गाड़ी मेरी नहीं थी, एक खातून थी मेरे साथ। खातून के लफ्ज पर पहलवान मुस्कुराया। आपकी वोटी? खातून नाम था उसका। मैंने वजाहत के मुकाबले में इकरार को तरजीह दी। हाँ, उसके अलावा 2 बंदे थे, उन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। मेरा मतलब है उन्हें भी साहिवाल जाना था, हम उनके साथ बैठ गए थे। हमारा कुछ असबाब भी था। बार्बर ने मामला फहमी के अंदाज में सर हिलाया। मैं बताता हूँ जी आपको सारी बात। सुबह मैं साइकिल पर थानेदार के घर गया था ना उसकी शेव बनाने। उसने बताया था कि गाड़ी पुल पर से नदी में गिरी थी, बहुत नीचे फंसी होगी या पानी के साथ आगे बह गई होगी। उसे निकालना मुश्किल है, पता नहीं उसमें कौन बंदे थे। उसे तो जनाब के बारे में भी पता नहीं कि आपको मौला ने बचा लिया। तुम्हारा मतलब है लाश कोई नहीं मिली? बार्बर ने नफी में खोपड़ी हिलाई। उसे तो इल्म नहीं था, अब आगे किसी ने देखी हो तो क्या पता, अंदर ही मर गए होंगे सब। थानेदार कह रहा था कि शराब पी के गाड़ी चलाते हैं लोग तो यही हश्र होता है, हश्र वाले दिन सब नदी से निकल आएंगे। मुझे सख्त मायूसी हुई। किसी को तफसील से अपने या दूसरे के बारे में कुछ बताना ला हासिल होता। पहला सदमा नौरीन के बिछड़ जाने का था, दूसरा ख्याल सारे असासों से महरूमी का था। गाड़ी में नौरीन का सारा जेवर था जिसकी मालियत लाखों की होगी। 10 लाख वो थे जो मैंने मकतूल सलमान खान की जेब से निकाल लिए थे। लेकिन जब नौरीन ही नहीं रही तो फिर असासे किस काम के? जिंदगी ने एक राह और एक समत अख्तियार की थी, एक मकसद हयात चुन लिया था, ख्वाब देखे थे और फिर उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। अब फिर वही तन्हाई का सहरा थे और बेसमत सफर था, न मंजिल थी और न मंजिल का निशान। बार्बर ने अपनी कैंची बंद करते हुए पूछा, जनाब साहिवाल जा रहे थे, वहां घर है आपका? मैंने बेख्याली में दोहराया, घर? वो क्या होता है? पहलवान, रहीम बख्श और बार्बर ने नजरों ही नजरों में इस ख्याल से इत्तेफाक किया कि मेरा दिमाग ठिकाने नहीं। मैंने फौरन उस तासुर को दूर किया। मेरा मतलब था घर वाली ही न रहे तो घर कैसा? हमने तो अभी शादी की थी, अपना घर बसाने के लिए। पहलवान मिनमिनाया, फिर भी घर तो कहीं होगा तुम्हारा और उसका। मैंने उसका गोलमोल जवाब देना बेहतर समझा। हाँ था, 4 साल पहले बाप मर गया था, मेरी शादी के 2 महीने के बाद माँ मर गई। बड़े भाई ने घर पर कब्जा किया और हमें निकाल दिया।
رشتے دار سارے باہر ہیں مگر رابطہ کسی سے نہیں. اب تو میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں. ان سب کے چہرے دکھی ہو گئے تھے. چنانچہ انہوں نے پوچھا نہیں کہ آخر وہ گھر کہاں تھا جہاں سے مجھے نکلنا پڑا اور میری منزل کہاں تھی. بار بار ذرا ہوشیار تھا. اس نے سوال کیا، اور تمہاری مرحوم گھر والی؟ اس کی زندگی سوتیلے باپ نے حرام کر رکھی تھی. وہ تو اب میں کیا کہوں، اس پر بری نظر رکھتا تھا. ایک جہنم سے نکلی تھی مگر اپنی جنت نہ بنا سکی. بدبخت. میرا لہجہ رقت آمیز ہو گیا. معلوم نہیں اللہ نے مجھے کیوں بچا لیا. بابا رحیم نے میرے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا. چل حوصلہ کر پتر، بندے کی آزمائش کرتا ہے سونا رب، اور جو اس میں پورا اترے اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، کدھر جاؤں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. پتر تو رہ ادھر، اپنا گھر سمجھ اسے، میں بھی سمجھوں گا سونے رب نے بیٹا دے دیا اس عمر میں. باربر اور پہلوان نے معنی خیز مسکراہٹ سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ خوب ہے بھائی، صاف کہو نا کہ سونے رب نے گھر بیٹھے ایسا داماد بھیج دیا. بابا رحیم بخش کے دل میں ایسے کسی خیال کا گزر بھی نہ ہوگا، لیکن زبان خلق نے بدگوئی شروع کر دی تھی. میں اٹھ کے واپس اندر چلا گیا اور چارپائی پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا. میرے ذہن میں ایک خلا تھا. خیالوں کے آسیب زدہ سائے چہرے بدل بدل کے مجھے ڈراتے تھے. میرے خیال میں ایک تصویر نقش ہو گئی تھی. تصویر میں وہ پانی میں ڈبل کیبن پک اپ تھی جو ندی کے تہہ کے کیچڑ میں دھسی ہوئی تھی. اس کی اگلی سیٹ پر باکسر ٹوٹا پھوٹا پڑا تھا. شاید وہیں نورین کھلی آنکھوں کے ساتھ پھنسی ہوگی. زندگی کے آخری چند لمحات میں اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس نے کیا سوچا ہوگا؟ زندگی کہاں فریب دیتی ہے، خواب کہاں تک لاتے ہیں اور پھر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اس وقت ایک خیال نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا. آخر گاڑی بے قابو کیوں ہوئی؟ باکسر ہرگز نشے میں نہیں تھا اور وہ ایکسپرٹ ڈرائیور تھا. پھر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ اسٹیئرنگ پورا گھوم گیا اور گاڑی اپنی تیز رفتاری میں پل کے فٹ پاتھ پر چڑھی اور حفاظتی جنگلے کو توڑتی ہوئی ندی میں اتر گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈرائیور کا دھیان نورین کی طرف ہو یا اس نے دست درازی کی ہو، لیکن نورین نے مزاحمت کی ہو جس کی وجہ سے اسٹیئرنگ اس کے قابو میں نہ رہا ہو. باکسر صورت سے بھی ایک ہوس پرست حیوان لگتا تھا اور اس کی للچائی نظر مسلسل نورین پر تھی. ایسا ناممکن تو نہیں تھا، یہ ہو سکتا تھا. اندھیرے میں کبھی امید کی روشنی یوں چمکتی تھی جیسے رات کے اندھیرے میں بادلوں سے بجلی چمکے. ایک امید روشن ہوتی تھی کہ کیا پتا میری طرح نورین بھی باہر گر گئی ہو، وہ بھی بچ گئی ہو، اسے بھی کسی نے ندی سے نکال لیا ہو. لیکن عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی تھی. معجزے بار بار رونما نہیں ہوتے. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں ندی کی تہہ سے نورین کی لاش نکلوانے کی کوشش کروں؟ کون کرے گا یہ کام اور کیسے؟ مقامی پولیس اسے حادثہ سمجھ کر اسے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی. انہوں نے گلو خلاصی کے لیے ایک نظریہ گھڑ لیا تھا کہ تیز رفتار پانی اس پک اپ کو بہا لے گیا ہوگا. حالانکہ یہ ناممکن حد تک مشکل نظر آتا تھا. اس ندی میں اتنا پانی نہیں تھا اور نہ ہی اس کی روانی میں سمندر کی بپھری ہوئی موجوں کا زور تھا. فولادی ڈھانچہ رکھنے والی پک اپ جیسی بھاری چیز آسانی سے بہہ کر دور نہیں جا سکتی تھی. وہ وہیں تہہ دریا میں غرق ہوگی. اب میں اسے نکالنے کا سوچوں تو کیسے؟ نہ میرے وسائل ہیں اور نہ اسباب. میں کہاں سے غوطہ خوروں کو لاؤں اور زنجیروں والی وہ طاقتور کرین جو پک اپ کو کھینچ لے؟ اول تو پولیس مجھے روکے گی کیونکہ الزام ان کی کاہلی اور نااہلی پر آئے گا. وہ مجھے تفتیش کے نام پر تھانے بلا کے ثابت کر سکتے ہیں کہ میری کہانی جھوٹی ہے اور میں تو ایک اشتہاری مجرم ہوں جس کی فوٹو ہر تھانے میں پہلے سے موجود ہے. میں اپنے مجرم ساتھیوں کے ساتھ کوئی واردات کر کے فرار ہو رہا تھا. میری جذباتی خواہش کا انجام یہ ہوگا کہ میری شناخت مجھے چودھری فرید الدین ثابت کر دے گی جو سکھر جیل سے فرار ہوا تھا، اور پھر میری واپسی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. بفرض محال میں نے نورین کی لاش نکالنے کا مقصد حاصل کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟
میرے خیال میں تو نورین کی وہ موہنی صورت جو زندگی میں تھی اب ایک گلی سڑی ٹوٹی پھوٹی خون آلود لاش کو دیکھنے سے یہ نقش میرے خیال میں مستقل ہو جائے گا. پھر میں اسے یہاں کی مٹی کے سپرد کروں گا اور آگے چل پڑوں گا. یہاں رک کر اس کی قبر کا مجاور تو نہیں بنوں گا. میری تنہائی میں ریشم نے پھر یلغار کی. خاور کیا سو رہے ہو؟ میں نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر کہا. نہیں. کوئی کام ہے تمہیں؟ کھانا لائی ہوں میں تمہارے لیے. خیال تو تھا کہ بھنڈی کا سالن بناؤں. یہاں پیچھے ہم نے سبزیاں اگا رکھی ہیں. تم شہر والے کیا جانو تازہ سبزی کا مزہ. اور پھر میں بھنڈی ایسی پکاتی ہوں کہ آس پاس کوئی پکا نہیں سکتا. لیکن ہوا یہ کہ وہ جو چٹی مرغی ہے نا اس پر نامراد کالی بلی نے حملہ کیا. ابا نے مرہم پٹی کی تھی مگر اس کی حالت اچھی نہیں تھی. مر جاتی ایسے ہی. میں لے گئی مولوی صاحب کے پاس دم کرانے. انہوں نے کہا یہ نہیں بچے گی. چھری پھیر دی. وہ پکا لی میں نے. ایک پیالہ مولوی صاحب کو بھجوا دیا. تمہارے لیے یخنی بنائی ہے سالن بھی ہے. میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے. خدا کے لیے ریشم میں کچھ کھا نہیں سکتا. بھوک نہیں ہے مجھے. لو بھوک کیوں نہیں؟ اور تمہیں تو ضرورت ہے. مجھے صرف سکون اور تنہائی کی ضرورت ہے. تم جب بولنے پر آتی ہو تو 1000 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے بولتی چلی جاتی ہو. اتنا تیز تو میرے کان بھی نہیں سنتے. تم جاؤ. جب مجھے بھوک لگے گی تو تم سے کہہ دوں گا. وہ میری چارپائی کی پٹی پر بیٹھ گئی اور اس نے ایک ہاتھ میری پیشانی پر رکھ دیا. شکر ہے بخار نہیں ہے. مجھے تو شک ہو گیا تھا کہ تمہارے دماغ کو گرمی چڑھی ہے. صدمے سے پہلے ہی خراب تھا. اسی لیے تو تم مجھے پاگل کہہ رہے تھے. اور کوئی کہتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی. مگر میں نے کہا ریشم شودہ مصیبت کا مارا ہے. اس کے دماغ پر اثر ہے. اور پھر مہمان بھی تو ہے. چلو اٹھو. تمہیں میری قسم. پہلے یخنی پی لو. بے شک کھانا کچھ دیر کے بعد کھا لینا. ہم سب اکٹھے کھائیں گے. چلو منہ کھولو. شاباش. میں نے ہار مان لی اور منہ کھول دیا. اس نے چمچہ بھر بھر کے یخنی مجھے پلانا شروع کی اور درمیان میں اس مرحومہ مرغی کی ذاتی اور خاندانی صفات بیان کرتی رہی جو بعد از وفات میرے بدن کو توانائی فراہم کر رہی تھی. اس نے قاتل بلی کی فطری خباثت اور سابقہ جرائم کے واقعات پر بھی روشنی ڈالی. میں احمقوں کی طرح اس کی صورت دیکھتا رہا. عافیت اسی میں تھی کہ خاموشی سے سب سنتا رہوں اور اس کی تعمیل حکم کرتا رہوں. میں نے نوٹ کیا کہ وہ بے حد ذہین لڑکی تھی. اس کا اندازہ اس کے مشاہدے کی گہرائی سے بھی ہوتا تھا اور انداز بیان سے بھی. اس کا اعتماد حیرت انگیز تھا. میرے ساتھ اسے کسی قسم کی جھجک یا شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی حالانکہ میں ایک اجنبی تھا. بالآخر ایک موقع آیا جب یخنی تمام ہوئی اور میں نے کہا ریشم آخر تم مجھے بولنے کا وقت کب دو گی؟ بولو. میں نے کیا ہاتھ رکھا ہوا ہے تمہارے منہ پر؟ دیکھو یہاں کے تھانے والے اس ڈوبی ہوئی گاڑی کو نکالنے میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. مجھے بھی اب کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. نورین زندہ کہاں ملے گی؟ وہ بولی آخر تم چھپاتے کیوں ہو؟ کون تھی یہ نورین؟ کیسی تھی؟ تمہارے پاس کوئی تصویر ہے اس کی تو مجھے دکھاؤ. ورنہ ایسے ہی بتا دو. کیا اس کی صورت ریما جیسی تھی یا مادھوری سے ملتی تھی؟ مجھ سے یا اپنی سائمہ سے؟ تمہاری کیا لگتی تھی؟ میں سب بتا دوں گا. مجھے بولنے تو دو. اس کے علاوہ شرط یہ ہے کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی. قسم لے لو. مجھ سے چاہو تو کلام پاک کی قسم لے لو. میرے کمرے میں رکھا ہے سنہری گوٹے والے غلاف میں لپٹا ہوا. میری ماں نے بنایا تھا. اس پر سفید گوٹے کے پھول میں نے ٹانگے تھے. ابا نے کھڑکی کے اوپر تختہ جڑ دیا تھا. میں نے سر پکڑ لیا. ریشم تم سے بات کرنا فضول ہے. تم مجھے پاگل کر دو گی. اچھا تم بولو. میں چپ. بالکل چپ. نورین نہ میری بیوی تھی اور نہ ہی منگیتر نہ گرل فرینڈ جیسا کہ تم کہہ رہی تھی. لگتا ہے تم کیبل پر فلمیں بہت دیکھتی ہو. مجھے محبت تھی اس سے. گھر والے ہماری شادی کے خلاف تھے. ہم نے بھاگ کر شادی کا فیصلہ کیا. اس نے ایک پرمسرت چیخ ماری. واقعی کمال کر دیا تم نے. ایسا تو صرف فلموں میں ہوتا ہے. مجھے بھی کہا تھا ایک لفنگے نے کہ میرے ساتھ شہر چل. میں نے پہلے تو دیا اس کو دھکا پھر گالیاں دی.
वो गिर गया एक खड्डे में जहां उसकी भैंस पानी में डूबी हुई थी। फिर मैंने उसके घर जाकर उसके बाप से सब कह दिया। ओह अच्छा, सॉरी, तुम अपनी बात कर रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। बदकिस्मती मेरी कि हादसा हो गया। अच्छा होता अगर हम बस से चले जाते, लेकिन डर था कि कोई हमारा पीछा न करे। साहिवाल पहुंच जाते तो आगे जाते ट्रेन से कराची जाने का ख्याल था। अब मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वापस भी नहीं जा सकता। उसके खानदान वाले मेरे खून के प्यासे हैं और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने बारे में मैं बता चुका हूं कि भाई ने मुझे पहले ही बेघर कर दिया था। ये हो सकता है कि नौरीन के घर वालों ने मेरे खिलाफ पुलिस में FIR लिखवा दी हो। ये जरूरी है कि मैं रूपोश रहूं। रह गई नौरीन को भुलाने की बात, तो ये रूपोशी से कहीं ज्यादा बड़ी आजमाइश है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उससे मुझे कितनी मोहब्बत थी या वो मुझे कैसी लगती थी। मैं उस पर दिलो जान से फरेफ्ता था। रीमा या माधुरी और सायमा की क्या बात करती हो। बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कहूं कि उनसे ज्यादा हुस्न तो खुदा ने तुम्हें दिया है। रेशम ने मेरे बयान की सच्चाई को तस्लीम किया। लेकिन तुम्हारी नौरीन मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने कहा, मेरी नजर से देखो तो हाँ, उससे ज्यादा कोई हसीन नहीं हो सकता। मालूम नहीं खुदा ने क्यों मुझे जिंदा रखा। मैं भी उसके साथ ही मर जाता तो अच्छा होता। बाहर से बाबा रहीम बख्श ने रेशम को आवाज दी। पुत्र, कुछ खाने को मिलेगा? जो कहानी मैंने अपने और नौरीन के बारे में रेशम को सुनाई थी, वही बाबा रहीम बख्श की हमदर्दी हासिल करने के लिए उसे भी सुनाई। जिस्मानी तौर पर मैं इस काबिल नहीं था कि रूपोशी का सफर जारी रख सकूं। हादसे के बाद इतनी बुलंदी से नदी में गिर के मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिल गया था। मेरी हड्डियां सलामत रही थी, लेकिन मैं जितना जहनी और जज्बाती तौर पर बेहाल था, उतना ही नाताकती का शिकार। खाली हाथ था और जिंदगी के मकसद से आरी था। और मेरा दिल ये एतराफ कर रहा था कि नौरीन से मेरी मोहब्बत ने किस तरह इश्क और जुनून का दर्जा हासिल कर लिया था। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो यूं बिछड़ जाएगी। जैसे अचानक मिली थी, ऐसे ही अचानक गायब हो जाएगी। नामुमकिन मुझे मुमकिन लगता था कि मेरी तरह वो भी महफूज रही होगी। कुदरत इतनी बेहस और शफाक कैसे हो सकती है कि सिर्फ उसे मेरी जिंदगी से छीन ले। वो जिंदा होगी, मुझे फिर मिलेगी। अगली सुबह बार पर मेरी शेव बनाने आया तो उसके साथ एक डॉक्टर भी था, जो दर हकीकत लोकल डिस्पेंसरी का इंचार्ज था। मैं जब नदी में गिरा था तो इससे पहले कि मुझे बाहर निकाला जाता, बहुत सा मिटियाला गदला पानी मेरे पेट में भर गया था। नदी में दुनिया के सारे काम होते थे, औरतों बच्चों से गाय भैंसों के नहाने, कपड़े धोने और जिस्म के निज़ाम अखराज की सारी गलाजत शामिल करने तक। चुनाचा पानी खारिज हो जाने के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया और जरासीम ने अपना काम शुरू किया और मुझे रात भर कै और दस्त का मसला दरपेश रहा था। न मेरे पास कोई दवा थी और न मेरे मेज़बान उस वक्त मुझे कहीं ला ले जा सकते थे। फिर सुबह होते ही मुझे तिब्बी इमदाद मैसर आ गई। शेव बढ़ जाने से मैं ज्यादा बीमार दिखाई देने लगा था। मैंने एहतियातन खाना पीना भी बंद कर रखा था। नकाहत के बायस मैं उठकर बैठ भी नहीं सकता था। लेकिन मेरी तीमारदार रेशम, जो सुनती कम थी सुनाती ज्यादा थी, उसने पहले डॉक्टर साहब को वार्निंग दी कि दवा ने असर नहीं किया तो उसकी दुकान बंद करा देगी। वो पहले की तरह तनूर में रोटियां लगाता नजर आएगा। फिर उसने खलीफा को हिदायत दी कि मेरी मुखालिफत को नज़रअंदाज करते हुए उसी हालत में मेरा चेहरा साफ कर दे। दोपहर तक मैं सोता रहा। उठा तो मेरी हालत काफी संभल गई थी। पेट में कुछ था ही नहीं जो ऊपर नीचे के किसी रास्ते से बाहर आता। रेशम की जिद के आगे हथियार डालते हुए मैंने सूप और दूध पीने के बाद खिचड़ी भी खाई, लेकिन मुझे चाय नसीब ना हुई जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। चाय मुझे शाम को गुस्ल के बाद मिली, जिसके बाद मेरी हालत भी हैरत अंगेज तौर पर बेहतर हो गई। रहीम बख्श मुझे सहारा देकर पिछले हिस्से में ले गया। वहां उन्होंने एक मुख्तसर सी 4 दीवारी के अंदर सब्जियां काश्त कर रखी थी और मुर्गियां पाली हुई थी। उस हिस्से में भी 2 कमरे थे, लेकिन वो बंद पड़े थे। दरमियान में एक तख्त पड़ा था और 2 चारपाइयां बिछी हुई थी।
रहीम बख्श ने मुझे बताया, यहाँ पहले मैं रहता था जब रेशम की माँ जिंदा थी। सामने वाले हिस्से में मेरे माँ बाप थे और मेरा छोटा भाई था। आसपास की जमीन भी हमारी थी, जिस पर पहले हम साल में 2 फसलें उगाते थे। पहले मैं बाप के साथ काम करता रहा, फिर बाप नहीं रहा। वो रात के वक्त हीर वारिस शाह सुनाता था तो सुनने वालों पर अपनी दर्द भरी आवाज से जादू कर देता था। जवानी में उसे हर जगह बुलाया जाता था, मेलों ठेलों में, शादी ब्याह की तकरीबात में, उर्स पर अच्छे खासे पैसे बना लेता था। लेकिन वो मिरासी नहीं बना और किसी टोली में शामिल नहीं हुआ। फिर उसने मेरी माँ से शादी कर ली और शादी के बाद बिल्कुल सुधर गया था। उसने महफिलों में गाना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसके 2 बेटे थे। जब जमींदार के घर की शादी में उसे गाने के लिए जाना पड़ा, वहां मालूम नहीं क्या हुआ कि अगले रोज उसकी लाश इस गांव के बाहर खेतों में पड़ी मिली। माँ बाप को पता चला कि उसे सांप ने डस लिया, मगर ये झूठ था। बाद में सुना कि वो जमींदार की तीसरी बीवी के साथ था। उसका क्या बिगाड़ सकता था कोई। फिर कुछ अरसे बाद उसकी तीसरी बीवी भी मर गई। मशहूर भी हुआ कि उसे हैजा हुआ था। फिर वो मेरी माँ के पीछे पड़ गया। तुमने रेशम को देखा है? मेरी माँ ऐसी ही थी। मेरे चचा ने उसकी इज्जत बचाई। उसने भाभी पर चादर डाली और उससे निकाह कर लिया। वो शुरू से आवारागर्द और लोफर था। छोटी मोटी चोरी चकारी के बाद डाके डालने लगा था। इलाके में राजू रॉकेट के नाम से डाकू की बड़ी दहशत थी। मेरा वो चचा उसी के गिरोह में शामिल था, लेकिन वक्त पड़ने पर उसने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। उसने जमींदार को पैगाम दे दिया था कि अगर मेरी बीवी का नाम भी तुम्हारी जुबान पर आया तो अच्छा नहीं होगा। वो बहुत कम घर आता था, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा हमें कोई तकलीफ ना हुई, न किसी ने हमें परेशान किया। मेरी शादी हो गई थी और छोटे भाई की बात भी मेरी बीवी की बहन से पक्की हो चुकी थी। जब मेरा चचा, जो मेरा सौतेला बाप भी था, पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। सौतेला वो कभी नहीं रहा था। उसने हमारे साथ सगों से भी ज्यादा अच्छा सलूक किया था, लेकिन उसकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी। उसकी मौत की खबर आम होने के कुछ अरसे के बाद जमींदार को भी बदला लेने का ख्याल आया। हालांकि वो बुढ़ा हो चुका था, मगर बदले की आग सर्द नहीं हुई थी। खौफ की वजह से वो दुबक के बैठा था। मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ रहता था। सामने वाला हिस्सा मेरी माँ और छोटे भाई का था। एक रात जमींदार ने मेरे भाई को बहाने से कहीं भेजा और खुद अंदर घुस आया। वो शराब के नशे में धुत था। उसने मेरी माँ से कहा कि आज उसे अपने शौहर के गुनाह का कुफारा अदा करना पड़ेगा। उसकी बदकिस्मती कि मेरा भाई वापस लौट आया। मेरी माँ की उम्र भी 40 से तो ऊपर थी। वो कैसे मज़ाहमत करती। पिछले हिस्से में मेरे कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची। भाई ने वापस आके माँ की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया और कुल्हाड़ी की एक ही वार से जमींदार का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। फिर वो खुद पुलिस के सामने पेश हो गया। 3 साल बाद उसे फांसी हो गई। उसकी लाश घर आई तो माँ होश खो बैठी। 3 साल उसने बड़ी अजियत के गुजारे थे, मगर उम्मीद जिंदा थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं मर जाऊं तो मुझे शौहर के साथ नहीं, बेटे के साथ दफन करना। तीसरे या चौथे रोज वो कुएं में कूद गई थी। मैं इंतकाम और जुनून की ये खूनी दास्तान सुन के दम बखुद रह गया था। तुम ये जगह छोड़ के भी जा सकते थे। जमीन को छोड़ के जाते तो कहाँ जाते। यहाँ रहना मजबूरी थी। माँ के मरने के बाद हमने पीछे वाला हिस्सा छोड़ दिया और आगे रहने लगे, क्योंकि पीछे हमारी जमीन है और आगे आबादी नहीं है। मेरी बीवी डरती थी कि उधर से कोई भी आ सकता है। ये फजूल बात थी। सामने से आने वाले को भला कौन सी रुकावट का सामना था। उसकी तसल्ली के लिए मैंने पीछे का हिस्सा छोड़ा और आगे रहने आ गया। रेशम उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। रेशम तुम्हारी एक ही बेटी है? वो कुछ देर खला में देखता रहा। इससे बड़ा बेटा था, 14 साल का था कि गुम हो गया। कहाँ, कैसे गुम हो गया? वो स्कूल में पढ़ता था। दोस्तों के साथ शालामार में माधुलाल हुसैन के उर्स पर मेला चरागा देखने गया था। सब वापस आ गए, वो नहीं आया। किसी को पता नहीं था कि वो भीड़ में कैसे गुम हो गया। एक बात सुनी थी मैंने उसके बारे में कि वो ख्वाजा सराओं की किसी टोली में शामिल है। खुदा जाने झूठ था कि सच।
میں نے اسے تلاش نہیں کیا اور نہ ہی یہ بات اپنی بیوی کو بتائی، مگر نہ جانے ریشم کو کیسے پتہ چل گئی۔ اس نے مجھے روک دیا کہ ابا سمجھ لو کہ وہ مر گیا۔ اب یہ 10 بیٹوں کے برابر ایک بیٹی ہے، بڑی ہمت والی ہے، 10 جماعت سے آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی مگر کیسے پڑھتی۔ چاچا تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آمدنی کہاں سے ہوتی ہے؟ ایسے ہی دودھ اور کچھ انڈے بیچ کے سبزیاں بھی نکل جاتی ہیں۔ زمین بیکار پڑی تھی جسے ریشم تو کاشت نہیں کر سکتی، ایک بندے کو رکھ لیا تھا مگر وہ آدھی پیداوار خود رکھتا ہے۔ آدھی کچھ زیادہ نہیں ہے، کیا سب مزاروں کو اتنا ہی دیتے ہیں؟ مزارہ کہاں، وہ تو مالک سمجھتا ہے خود کو، مجبوری جانتا ہے میری کہ خود یہ کام نہیں کر سکتا، بیٹی کے بس کا روگ نہیں ہے، وہ فصل نہیں اگا سکتی، ہل نہیں چلا سکتی، پانی لگانا، کٹائی کرنا۔ مجھے تو پتہ ہے وہ آدھی سے زیادہ خود ہی رکھتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، چور۔ پھر بھی تم اسے پال رہے ہو۔ میں ایک بیٹی کو پال رہا ہوں، یہ سارے کام میرے پاس میں ہوتے تو میں اس کی محتاجی کیوں قبول کرتا؟ میں نے کہا اسے باہر نکال کرو اور کسی اور کو رکھ لو۔ اول تو یہ میرے بس کی بات نہیں، زمین میں سے کسی کو اٹھانا، پھر اس کی بھی کیا ضمانت ہے کہ اگلا بندہ اس سے زیادہ برا نہیں ہوگا؟ یہ فصل میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ قابض ہو گیا زمین پر، پھر کون کرے گا جھگڑا یا مقدمے بازی؟ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ ایک ذمہ داری ہے مجھ پر۔ ریشم، باپ سے زیادہ میں اس کا محافظ ہوں، کسی اچھی سی جگہ اس کا رشتہ کر دو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اچھی جگہ کیا ہوتی ہے پتر؟ اچھا گھر، اچھی شکل، اچھی تعلیم یا اچھا کردار؟ ریشم کو سب چاہیے، اور ایسا خوش نصیب بنایا ہوتا اسے خدا نے تو وہ رحیم بخش کے گھر میں پیدا کیوں ہوتی؟ سب مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ میں نے اسے 10ویں تک پڑھنے کیوں دیا، اس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دماغ ان کا خراب ہے جو ایسا سمجھتے ہیں، لیکن میرے اکیلے کے یہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ 100 بندے میں سے ایک بندے کو پاگل کہیں سب تو وہ پاگل۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ رشتے آئے جو میرے خیال میں اچھے تھے۔ ریشم نے کہا کہ زندگی میری ہے، اپنے خیال کو رکھو اپنے پاس، میں زبردستی نہیں کر سکتا، وہ مانے گی نہیں، اور مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کوئی اور صدمہ اٹھانے کا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی ریشم نمودار ہوئی، اس کے ایک ہاتھ میں چنگیر تھی اور دوسرے ہاتھ میں سلور کا گلاس اور جگ۔ اب تو ٹھیک ہو تم، چلو کھانا کھاؤ رج کے، آج میں نے تمہارے لیے خاص چھولوں والے چاول بنائے ہیں اور دہی منگوایا ہے، کھانے کے بعد بھی ایک گلاس پی لینا تو کچھ جان آئے گی۔ رات سونے سے پہلے میں تمہیں بادام کھوٹ کے اور دیسی گھی ڈال کے گرم دودھ دوں گی۔ وہ اپنے لیے اور برتنوں کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولتی رہی۔ میں نے کہا ایسے ہی مارنا تھا تو بچایا کیوں تھا، ڈوبنے دیا ہوتا۔ ہاں ہائے، ایسی کیا بات ہے؟ سن رہے ہو نا بابا کیا کہہ رہا ہے یہ مرن جوگا؟ میں اس کی دشمن ہوں؟ اچھا ہوتا میں نے اسے ڈوبنے دیا ہوتا، مر جاتا اسی کے ساتھ۔ کیا نام ہے اس کا؟ نورین، جسے روتا رہتا ہے ہر وقت۔ سچ ہے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، اب احسان ماننے کے بجائے الٹا مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں اسے مارنا چاہتی ہوں۔ میں ہنس پڑا۔ ریشم، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بندہ احسانوں کے بوجھ سے بھی تو مر جاتا ہے۔ ہم جو شہری لوگ ہیں نا، اتنا کیسے ہضم کر سکتے ہیں لیٹے لیٹے؟ ہم تو شہر میں پتلا پانی دودھ پیتے ہیں، وہ بھی چائے میں۔ کیوں خالص دودھ پینا منع ہے وہاں؟ اس نے بھول پن سے کہا۔ یہی سمجھ لو، ہم خالص چیزوں کے عادی نہیں رہے، یہاں ہوا خالص، سبزی خالص، دودھ دہی اور اصلی گھی، اور پھر یہ تمہارا خلوص۔ میں بے غرض پیار کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اتنی توجہ کون دیتا ہے، اور وہ بھی ایک اجنبی کو جس سے نہ لینا نہ دینا۔ وہاں تو ہر کام کے پیچھے غرض ہوتی ہے کہ فائدہ کیا ہوگا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ چونکی۔ یہ خیال تمہیں کیسے آیا کہ میں کچھ سوچ رہی تھی؟ تمہاری زبان اتنی دیر بلا وجہ چپ نہیں نہ رہ سکتی، اس لیے۔ اس نے شکایتی انداز میں باپ سے احتجاج کیا۔ دیکھا تم نے بابا؟ ریشمے، یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ رحیم بخش لاڈ سے ہنسا۔
सच का बुरा क्यों मानती है? सच तो यही है कि मैं सोच रही थी, वो गामा आया था मेरे पास, बड़ा मस्कीन बना हुआ है आजकल। कहने लगा कि रेशम, वो जो मेहमान है ना तेरे घर में, उसे फौरन चलता कर दे। मैंने कहा, मधानी से सर फाड़ दूंगी तेरा, और छुरी से ये तरबूज जैसा पेट। मेरे मेहमान से तुझे क्या तकलीफ है? तेरे बाप की हड्डी खाता है कमीने। फिर उसने बताया कि खलीफा उससे मिला था। वो पूछ रहा था कि उस बंदे का नाम क्या है जिसे रेशम ने पानी से निकाला था। खलीफा ने कह दिया कि मुझे तो पता नहीं है। वो कह रहा था कि वो खुद ही आएगा तफ्तीश के लिए। नहर में गिरने वाली गाड़ी उसकी नहीं थी। वो गाड़ी में तो था, लेकिन किसके साथ था? कच्ची पक्की रिपोर्ट होनी चाहिए, कल कोई पूछ ले फिर। खलीफा ने बड़ी अक्ल से काम लिया। कह दिया कि थानेदार साहब, राह चलता कोई साथ बैठ गया होगा, उसकी गाड़ी होती, ये बंदे वाकिफ होते तो वो ऐसे चुप बैठ जाता। ये तो वाकई तुम्हारे लिए परेशानी की बात होगी। ये पुलिस वाले मुझे भी मुजरिम बना सकते हैं और खामखा तुम्हें मुजरिम की मदद करने और बना देने के इल्जाम में तंग भी कर सकते हैं। मैं चला जाऊंगा सुबह, बल्कि रातों रात। वो गुर्राई। चला जाऊंगा रातों रात? कोई मखौल है? हालत देखी है अपनी? ये पहली बार ढंग से पेट भर के खाना खाया है तुमने। शक्ल से बरसों के बीमार लगते हो अभी। यहां से निकलकर कहाँ जाओगे, पहले ये बताओ। नहीं, पहले ये लस्सी खत्म करो। मैंने हाथ जोड़ दिए। रेशम, चावल मजे के थे और वाकई भूख लगी थी, मगर एक बाल्टी लस्सी के अंदर डालूंगा तो सब बाहर आ जाएगा। मैं गामा का मामा नहीं हूं। चल रहने दे पुत्र, जबरदस्ती न कर। मैंने महसूस किया कि बुढ़ा कुछ फिक्रमंद हो रहा है। वो उठ गया। रेशम ने मेरी अपील मंजूर कर ली। अब तुम यूं करो परदेसी बाबू कि आज रात इधर ही रहो, पीछे वाले हिस्से में सो जाओ। उधर डरने की कोई बात नहीं, कोई जिन भूत भी नहीं आता। मैंने बीच में कहा, आया तो मैं उससे निमट लूंगा गांव की गोरी, डरना तो तुम्हें चाहिए। वो हंस पड़ी। मुझसे सब डरते हैं। तुमने बुरा तो नहीं माना मेरी बात का? मैं बुरा मानूं तो मुंह पर सुना देती हूँ या हाथ मार देती हूँ। तुमने ऐसा क्या कहा था? गांव की गोरी नाम की बजाय जो कि तुम हो। वो फिर से हंसी। मैंने भी तो शहरी बाबू कहा था तुम्हें, जो कि तुम भी हो। सुनो, मैं तुम्हारा बिस्तर इसी तख्त पर लगा देती हूँ। मच्छर बहुत हैं उधर। चादर मुंह तक लपेट के सो जाना। अभी कोई आया ना थाने का बंदा, दोपहर साफ टरका दूंगी कि वो गया और नाम भी गलत बताऊंगी। मैंने सुना था कि उस थानेदार की बहन की शादी है मुल्तान में। कल ये जाएगा हफ्ता 10 दिन के लिए। लौट के आएगा तो सब भूला हुआ होगा। क्या नाम बताऊं मैं तुम्हारा? मैं अचानक सवाल पर चौंका। क्या जरूरत है इस झूठ की? पहलवान और खलीफा को मेरा नाम मालूम है। वो गामा का मामा तो चूचा है, चूचा। मैं कहूं ना रात है, अभी तो वो खुदा की कसम खा के बोलेगा कि ये चांद नहीं सूरज है। उसकी तुम फिक्र ना करो, चूचा मेरी मुट्ठी में है। रह गया खलीफा तो वो मेरे बाबा का एक ही यार है। बाबा को बचाने के लिए ही तो उसने थानेदार को डाला था। वो सबसे पहले गवाह बनेगा कि तुम सलीम हो। सलीम? सलीम कौन? वो तो नक के बोली। तुम और कौन? इतनी सी बात नहीं समझते? ये नाम अच्छा लगता है। शहजादा सलीम को देखा था तुमने मुगल आजम में? मैं गई थी बाबा के साथ लाहौर एक मर्तबा दादा दरबार के मजार पर चादर चढ़ाने, जब मेरा भाई गुम हुआ था। उस वक्त देखी थी। हाय, कितना दिल चाहता है मेरा फिर से देखूं। शहजादा सलीम वो था अपना दिलीप कुमार। और वो जो अनारकली थी, अल्लाह, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। जब वो डांस आ जाता, प्यार किया तो डरना क्या। मैं इतना रोई। मैंने नरमी से कहा, रेशम, मेरे सलीम नाम रखने से कुछ नहीं होगा। मैं दिलीप कुमार नहीं बन जाऊंगा। मुसीबत तो टल जाएगी। वो तो नक के बोली। मैं इतनी फिक्र कर रही हूं तुम्हारी, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? 2-4 दिन में ठीक होके चले जाना, फिर बेशक अपना नाम वही रख लेना, खावर टावर। उसने बर्तन उठाए और गायब हो गई। फिर आई तो तख्त पर मेरे लिए एक दरी बिछा के सराहने की तरफ तकिया रख दिया और एक खेस दे गई।
मैं बिस्तर पर लेटकर सोचों में गुम हो गया। मेरी घड़ी मेरे हाथ पर सलामत रही थी। ऐसी वाटर प्रूफ ऑटोमेटिक घड़ी को पुलिस और जेल के मुर्दार खोर गिद्धों से बचाने के लिए मुझे बड़े जतन करने पड़े थे। उस कीमती घड़ी के साथ माजी का एक जज्बाती रिश्ता भी था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। दोबारा सोने की कोशिश में नाकाम होकर मैं उस मुख्तसर से अहाते में टहलने लगा। वहां दीवार के साथ साथ सब्जियों की बेलें थीं। फालतू जमीन का 3/4 हिस्सा मुख्तलिफ सब्जियों ने घेर रखा था। आधे हिस्से में मुर्गियां थीं। ये सब भी उन बाप बेटी के बाकी रह जाने वाले खानदान के लिए बका का सरमाया था। वो फाजिल सब्जी और अंडे किसी को फरोख्त कर देते थे। सब कुछ देखने के बावजूद मैं कुछ नहीं देख रहा था। मेरा जहन गुजरे वक्त की यादों के सहरा में भटक रहा था। सलीम, रेशम ने पीछे से अचानक मेरे शाने पर हाथ रखा तो मैं एकदम चौंक के पलटा। मैं भुन्ना के बोला, भाड़ में गया सलीम और जहन्नुम में जाए उसकी अनारकली। खिलाफे तवक्को उसने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने मेरा हाथ पकड़ के नरमी से खींचा। वो मेरे साथ तख्त पर पैर लटका के बैठ गई। नौरीन की याद आ रही थी। मैंने इकरार में सर हिलाया। रेशम, मुझे यकीन नहीं आता कि वो मुझे छोड़ गई है। आ जाता है यकीन वक्त के साथ, उसने किसी फलसफी की तरह कहा। बाबा को देखो। रेशम, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने उसका हाथ पकड़ के आंखों से लगा लिया। उसने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया। तुम रो रहे हो? मर्द हो के रो रहे हो? शर्म करो, शर्म। दुख तो सबके एक से होते हैं रेशम। बताओ, मेरी मदद करोगी? एक तुम ही हो जिससे मैं कह सकता हूं। वो मुझे काबिले तरहम नजरों से देखने लगी। क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं नदी की तह में उसे तलाश करना चाहता हूँ। ये काम बहुत मुश्किल है लेकिन आसान हो सकता है अगर मेरे पास नदी की तह तक जाने की आसानी हो, कुछ सामान हो। मगर वो सब यहाँ मिलेगा नहीं। ऑक्सीजन मास्क, एक ताकतवर टॉर्च लाइट और पैसे भी नहीं है मेरे पास कि मैं शहर से मंगवा लूं। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे यकीन आ जाए कि अब वो नहीं रही। वो पलक झपकाए बगैर मुझे देखती रही। तुम्हारी मुश्किल मैं आसान कर सकती हूँ। तुम? ये इतना आसान होता रेशम तो मेरे अजाब का ये जाल कट जाता जिसमें मेरी रूह गिरफ्तार है। तुम देखना चाहते हो अपनी आंखों से। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन मुझे यकीन नहीं कि उसके बाद तुम उसके जादू के असर से आजाद हो जाओगे। चलो उठो, वो बड़े अज़्म से बोली। कहाँ चलूं? मैंने बेवकूफ़ों की तरह सवाल किया। देर मत करो, वक्त कम है और आज ही मौका है। तुम देखना चाहते थे कि नौरीन वही है या नहीं। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम्हारा दिल न माने तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं। मैंने उसके साथ साथ चलते चलते कहा, खुदा के लिए पहले मुझे समझा दो ये सब क्या है, क्या करना चाहती हो आखिर तुम। वो बिगड़ गई। कैसी पुट्ठी मत वाला बनता है। खुद ही कहा था मुझसे कि नदी के पानी में उतर के उसे देखना है। लेकिन रेशम, तुम क्या कर सकती हो? खाली हाथ और फिर इतनी रात गए। इससे तुम्हें क्या? तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलते चलो। फजर से पहले हमें वापस भी पहुंचना है। इस वक्त देखने वाला कोई नहीं। उसने झुककर एक डंडी उठा ली। कुत्ते होते हैं रात को, कभी गीदड़ भी आ जाते हैं लेकिन डरने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? वो मुस्कुराई। किसी से क्या मतलब? मैं खुदा से डरती हूँ, अपने अब्बा से डरती हूँ और छिपकली से, और हाँ, चूहे से भी। जंगली जानवर, भेड़िए, चीते, शेर या जिन भूत वो मिल जाए रास्ते में तो? ऐसे जानवर इधर नहीं होते, किसी ने भी नहीं देखे। वो अहाते के दरवाजे से निकलकर कच्चे रास्ते पर सीधा चलती गई। जिन भूत मिले हैं दूसरों को, बड़े किस्से मशहूर हैं उधर कब्रिस्तान वाले पीपल के। मेरा मतलब है कि मेरा वास्ता कभी नहीं पड़ा। और इंसानों से? इस वक्त तुम एक अजनबी मर्द के साथ हो, अंधेरा है और दूर दूर तक कोई नहीं। अजनबी मर्द,
वो तंज और तलखी से बोली, हिम्मत है तो जुबानी बात क्या, कुछ करके दिखाओ, हाथ ही पकड़ लो मेरा। मैंने एकदम से उसकी कलाई थाम ली, मगर ये सिर्फ चंद सेकंड की बात थी। उसकी गुदाज कलाई का लम्स महसूस होते ही जैसे दुनिया उलट गई। जमीन पैरों के नीचे से गायब हो गई और आसमान मेरी टांगों में से गुजर गया। लंबी घास और मट्टी में लेटे हुए मैंने चांद को देखा। वो मुझ पर हंस रहा था। फर्श खाक पर चित पड़ा। मैं खिफ़त से ज्यादा हैरत का शिकार था कि ये सब कैसे हुआ। रेशम ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। लो, अब इजाजत है, पकड़ लो मेरा हाथ और उठो। मैं कपड़े झाड़ कर खड़ा हो गया। तुम जूडो कराटे जानती हो? वो क्या होता है? ये तो कुश्ती के दाव पेच हैं। वो फिर से मेरे साथ चल पड़ी। तुम पहलवानी करती हो? मैं भौंचक्का रह गया। पहलवानी? पहलवान तो मर्द होते हैं। ये तो ऐसे ही मेरे हुक्म के गुलाम उस गामे के मामे ने मेरी जिद पर सिखाए थे, सबसे छुप कर। अब्बा भी बहुत नाराज होता अगर उसे पता चल जाता। गामे का मामा, असल नाम उसका अमजद है, सब मौजू कहते हैं। मैंने छेड़ने के लिए उसे गामे का मामा कहना शुरू किया तो सब ने चिढ़ बना ली। कोई और कह के देखे, मारने को दौड़ता है। आसपास दूर दूर तक उसके जोड़ का कोई नहीं। मेरे आगे बन जाता है भीगी बिल्ली। उससे कहा मैंने कि मुझे जोड़ सिखा दे तो परेशान हो गया। इतनी शर्म मुझे नहीं आती जितना वो शर्माता है, फिर भी थोड़ा बहुत सिखा दिया। घबराता बहुत था कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। वो चलते चलते एक कुएं पर रुक गई। उसकी मुंडेर पर चमड़े का डोल और एक मोटी सी रस्सी बल खाई पड़ी थी। उसने डोल को रस्सी से अलग किया। ये होगी 40 हाथ की, 60 फीट समझ लो, शायद कुछ ज्यादा हो। कुएं तो बहुत हैं, लेकिन मुझे पता था कि ये रस्सी अभी 2 हफ्ते पहले की है। एक बंदा गिर गया था कुएं में, कोई मलंग फकीर था। असल बात का सिर्फ मुझे पता है। जानू मोची की बीवी ने खुद बताया कि कमीना न जाने कहां से आकर उधर मुंडेर पर बैठा था। वो पानी भरने आई तो उसे चिमट गया, भूत की तरह। उसके कपड़े फट गए खुद को छुड़ाने में, लेकिन वो लगा मुंडेर से तो उसने धक्का दे दिया और भाग आई। जब उसे निकालने लगे तो बीच में ही रस्सी टूट गई। वो फिर जाके पानी में गिरा। मर तो बहुत पहले चुका था। उस वक्त कोई लाया था नई रस्सी, लेकिन अब इस कुएं से पानी कोई नहीं पीता। औरतें क्या मर्द भी डरते हैं इधर आते हुए। दूर हो जाएगी किसी दिन ये गलतफहमी भी। आखिर हो तो एक लड़की। मैंने कहा ना, डरती हूं चूहे से और छिपकली से। तुम किससे डरते हो? अभी तो सिर्फ तुमसे। ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? उसने ऊपर देखा। बादल आ गए। अच्छा है चांद की रोशनी भी ना रहे। आज नदी का पानी उतर गया था। पिछले हफ्ते इधर बारिशें बहुत हुई, उसी से नदी चढ़ी थी। क्या पता कल फिर हो जाए। लेकिन इस वक्त पानी यहाँ कोई 40-50 फुट होगा। पुल के सतून देखने से अंदाजा हो जाएगा। तैरना आता है ना? मैंने कहा आता है, लेकिन किसी ने देख लिया फिर? इतना डरते हो तो फिर छोड़ो। डरना मुझे चाहिए कि किसी ने देख लिया तो बाबा को बताएगा। तुम्हें कौन जानता है यहाँ? मैं मशहूर हूँ शैतान की तरह। अच्छा देखो, ये वही जगह है। सामने पुल नजर आ रहा है ना तुम्हें? मैंने इकरार में सर हिलाया। तकरीबन 200 गज के फासले पर छोटा पुल एक लकीर की सूरत में दिखाई दे रहा था। मशरिक की तरफ से आने वाले बादलों की एक टुकड़ी ने चांद को ढक लिया था। खामोशी में बहने वाली नदी का किनारा भी तारीकी में डूब गया था। मैंने कहा, क्या हम पुल पर से? रेशम, कहाँ हो तुम? रेशम, मैंने हर तरफ घूम के कहा। मेरे करीब रस्सी पड़ी थी, लेकिन रेशम जैसे हवा में तहलील हो गई थी। मेरी अक्ल खब्त हो गई। ये जरूर किसी जिन की बेटी या छलावा है जिसे मैं इंसान समझने की बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। वो कोई लड़की नहीं थी। लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं थी उसमें। मगर अब मैं क्या करूं? फिर अचानक वो अंधेरे में से निकल आई। मैंने सोचा एक रस्सी कम होगी। इधर तनूर वाली माई फाता का घर है। उसके कुएं की रस्सी खोल लाई हूं। सुबह उसके जागने से पहले वापस रख दूंगी। उसे पता भी नहीं चलेगा। वो हंसी।
میں نے اپنے حق میں یہی بہتر سمجھا کہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے سنتا رہوں اور جو کر رہی ہے دیکھتا جاؤں. یہاں تک آ کے سوچنا کیسا، اچھا برا جو ہوگا دیکھا جائے گا. مزید 100 گز کے بعد اس نے نشے پر چلنا شروع کیا، لیکن وہ اندھیرے میں ایسے چل رہی تھی جیسے اس کی آنکھیں نہیں 2 ٹارچ لائٹس ہوں. اس میں نظر کا کوئی کمال نہیں. میں نے سنبھل کر اترتے ہوئے خود کو تسلی دی. وہ یہاں بے مہار پھرنے کی عادی ہے اور چپا چپا اس کا دیکھا ہوا ہے. صحرا نورد ہر سمت ریت کے سمندر میں جہاں عام آدمی سمت کا تصور بھی کھو بیٹھتا ہے، بآسانی یوں صحیح راستے پر چلتے جاتے ہیں جیسے ان کے پیروں کے نیچے سڑک ہو. اسی خیال کے ساتھ میرا پاؤں پھسلا اور میں بلندی سے لڑکنے والے پتھر کی طرح ریشم کو بھی سمیٹ کر نیچے لے گیا. یہ بہت مختصر ڈھلوان تھی، لیکن وہ بھی گری اور اس کے ساتھ ہی لڑکنے کے عمل میں ایک بار وہ مجھ پر آئی اور دوسری بار جب وہ میرے نیچے تھی میں اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا. آئی میرا مطلب ہے. کون آئی؟ وہ خفگی سے کپڑے جھاڑ کے بولی. سنبھل کے چلو، بچ گئے ورنہ دونوں جاتے پانی میں. میں کہنا چاہتا تھا کہ آئی ایم سوری، مگر خفت، گھبراہٹ اور بدحواسی میں آئی سے آگے بات نہ بڑھ پائی. میرا مطلب تھا مجھے افسوس ہے. وہ ہنسی. کس بات کا افسوس؟ اس نے حیرانی سے پوچھا. یہاں تک آنے کا افسوس ہے؟ نہیں، تمہارے اوپر گرنے کا، میں نے جھنجھلا کے کہا. تو کیا تم جان بوجھ کے گر رہے تھے؟ ایسے تو کسی کا بھی پاؤں پھسل جاتا ہے. چوٹ تو نہیں آئی؟ مجھے مزید خفت ہوئی. وہ جتنی پر اعتماد اور بے خوف تھی اس سے زیادہ صاف دل اور سادہ لو تھی. یہ تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ چوٹ تو نہیں آئی. وہ اچانک رک گئی. پل اب میرے بائیں جانب خاصی بلندی پر تھا. پانی کی سطح واقعی نیچے ہو چکی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ پک اپ کا ڈھانچہ نمایاں ہو جاتا. ایک خیال مجھے یہ بھی تھا کہ کہیں سچ مچ پانی کا بہاؤ اس پک اپ کو آگے نہ لے جا چکا ہو. تھانے دار کی بے حسی اور عدم فرض شناسی کی انتہا تھی کہ اس نے کوشش کے بغیر ہی اپنا نظریہ پیش کر دیا کہ پک اپ تو بہہ کر آگے چلی گئی، میرے تھانے کی حدود سے باہر. میں کوشش بھی کیوں کروں اسے نکالنے کی، خصوصاً جب مدعی کوئی نہیں. کوئی آ کے فریاد کرے کہ تھانے دار صاحب مدد کرو تو بندہ سوچے بھی. اسے تو جلدی تھی شادی میں جانے کی. ریشم کنارے سے کچھ اوپر رک گئی. یہ ایک پتھر کی چٹان تھی جس کے پیچھے ایک درخت ایستادہ تھا. اب میں یہاں رسی پکڑ کے بیٹھتی ہوں. اول تو ایک کافی ہونی چاہیے. تم جاؤ پانی میں اترو، گہرائی زیادہ ہو تو واپس آ جانا. میں دوسری رسی بھی ساتھ جوڑ لوں گی. اس کا سرا میں درخت سے باندھ رہی ہوں. تم رسی کھینچتے ہوئے اوپر آ جانا یہاں تک. ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں نے خفگی کا اظہار کرنا بہتر سمجھا. ڈر کس کا؟ اتنا بزدل کیوں سمجھتی ہو تم مجھے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمر میں رسی باندھتے ہوئے میری جذباتی کیفیت بہت عجیب تھی. میرے ذہن میں ایک انجانا سا خوف جڑ پکڑ رہا تھا کہ پانی کی تاریک گہرائی میں جا کے میں نے پک اپ کا ڈھانچہ تلاش کر لیا اور کسی طرح اندر پہنچنے میں کامیاب رہا تو کیا میں نورین کی گلی سڑی لاش کو چھو پاؤں گا؟ پانی میں اس کے نازک گلابی وجود کا سارا گوشت گل کے پھول گیا ہوگا. وہ گوشت کے ریشے میرے ہاتھ سے نہ چپک جائیں. پھر خواہ میں ساری عمر صابن مل مل کے دھوتا رہوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے سڑے ہوئے گوشت کی باس آئے گی. اس عورت کا وجود میرے لیے خوشبو کا جھونکا بن کے آیا تھا. تاریکی میں جب میری آنکھوں سے ایک آسیب زدہ حویلی کے اندھیرے میں دیکھنے سے قاصر تھی تو وہ مسحور کر دینے والی خوشبو میرے حواس پر چھا گئی تھی. کیا وہی خوشبو آج ناقابل برداشت بو ہوگی؟ شہزادہ سلیم کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی کرو. ریشم کی آواز سنائی دی. اور رسی تم نے کپڑوں کے اوپر ہی باندھ لی. کپڑوں سمیت پانی میں جاؤ گے تو باہر نکل کے کیا پہنو گے؟ میں نے اسے پلٹ کے دیکھا. تو پھر کیا کپڑے اتار کے جاؤں تمہارے سامنے؟ وہ ہنسی. تمہیں معلوم نہیں مگر تمہارے وہ کپڑے میں نے ہی بدلے تھے جو تم نے ڈوبتے وقت پہن رکھے تھے. اب شرم آ رہی ہے. میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں. لا حول ولا قوت. عجیب بےہودہ باتیں کرتی ہو تم بھی. میں نے برہمی سے کپڑے اتار کے کنارے پہ رکھے اور کمر سے رسی باندھ کے پانی میں اتر گیا. اب بادلوں کا ایک زیادہ بڑا ٹکڑا چاند پر آ گیا تھا. پانی کی دھندلی سی چمک بھی غائب ہو گئی تھی. صرف اس کے بہنے کی خفیف سی سرسراہٹ محسوس ہوتی تھی.
किनारे वीरान थे और पुल सुनसान पड़ा था। ये कोई मेन रोड नहीं थी। दिन में भी इस सड़क से कम ही ट्रैफिक गुजरता होगा। पानी अब मेरी कमर तक आ गया था। रेशम मुझसे दूर कुछ बुलंदी पर बैठी ढील छोड़ती जा रही थी। यकलख्त कोई गहरी जगह आई और मैं पानी के अंदर चला गया। सांस रोक के मैं तेजी से आगे बढ़ा। खुद मुझे अपनी नजर की शनाख्त न थी। मुझसे रेशम ने 100% यकीन के साथ कहा था कि यही वो जगह थी। मैं नीचे गया, फिर ऊपर आया। तीसरी कोशिश में मेरे पैर किसी चीज से टकराए। ये पत्थर की चट्टान नहीं थी। फौलाद का लम्स मुझे यकीन दिलाने के लिए काफी था कि मैंने पिकअप के ढांचे को छू लिया है। मेरा दिल डूबने लगा। अब अदम और वजूद के दरमियान कोई फासला नहीं रहा था। सिर्फ चंद मिनट में यकीन का दर बंद होने वाला था या उम्मीद की किरण रोशन होने वाली थी। एक बार हिम्मत करके मैंने गहरा सांस भरा और नाक को उंगली से पकड़ के पानी में उतर गया। इस बार मेरे पैरों ने किसी खुले दरवाजे को महसूस किया। मैंने तसव्वुर से मदद ली। पिकअप तिरछी खड़ी थी। उसके दोनों बाएं जानिब के दरवाजे झटके और दबाव से खुले थे। ड्राइवर दाएं तरफ था, गनमैन भी दाईं तरफ था। वो दरवाजे बॉडी के ऊपर दबाव डालने के बायस खुले नहीं थे। मैं ऊपर आया। गहरी गहरी सांसों से हिम्मत बहाल करके फिर नीचे गया। मेरे पैर पानी के नीचे हाथों की तरह हरकत कर रहे थे। मुझे अगला दरवाजा देखना था, थोड़ा सा आगे। एक आखिरी कोशिश ने मुझे तकरीबन ड्राइवर के केबिन में पहुंचा दिया और मेरे हाथों ने किसी नर्म गोश्त वाले जिस्म को छुआ। मैंने उससे टटोला। बॉक्सर, ये बॉक्सर था जो गाड़ी चला रहा था। मैंने आखिरी बार 2 मिनट तक सांस बहाल करके गौता लगाया और इस मर्तबा टारगेट पर रहा। मैंने फिर ड्राइवर की लाश देखी। दरवाजा जो नौरीन की तरफ था खुला हुआ था, लेकिन वहां नौरीन नहीं थी। कुछ पानी मेरे पेट में गया। मैं ऊपर की जानिब बढ़ा। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था। वहां नौरीन की लाश नहीं थी। वो भी मेरी तरह बाहर पानी में गिरी होगी। हम दोनों एक ही तरफ थे। पानी मुझे बहा ले गया तो उसे भी बहा ले गया होगा। कोई नहीं जान सकता था कि कहाँ। मुझे तो तैरना भी आता था, उसके बावजूद मैं किनारे तक नहीं पहुंच पाया था। क्या गिरते वक्त नौरीन के होश सलामत रहे होंगे? क्या जिस्मानी तौर पर भी उसे कोई गजिद नहीं पहुंची होगी? उसकी तो हड्डियां भी नाजुक थीं। और तैरना आता होगा तब भी वो क्या तैर सकी होगी? इन सारे सवालात का जवाब नफी में आता था। फिर भी मैं इस महूम उम्मीद से कैसे दस्तबरदार हो सकता था कि शायद किसी ने उसे बचा लिया हो, मेरी तरह उसे भी बेहोशी की कैफियत में बहते हुए पानी से निकाल लिया हो, और जैसे मैं जिंदा हूं वो भी जिंदा हो। किनारे पर आकर मैं बेसुध लेट गया। वो मुझे नहीं मिली। रेशम ने मुझ पर झुक के कहा, तुमने अच्छी तरह देखा? हाँ, उसकी लाश गाड़ी में नहीं है। ड्राइवर की लाश फंसी हुई है। तुम्हारा बच जाना भी एक मौजज़ा था, और क्या कहा जा सकता है। ये हो सकता है पानी उसे बहा के ले गया हो, किसी रेशम ने उसे भी बचा लिया हो। उसने एक गहरी सांस ली। खुदा करे कि ऐसा ही हुआ हो। ऐसी सूरत में उसका ज्यादा दूर बहकर जाना मुश्किल था। किसी ने उसे निकाला होगा तो वो आसपास के किसी गांव में होगी। यहाँ होती तो अब तक मुझे मालूम हो जाता। और कौन सा गांव है यहाँ? मेरी बेचैनी बढ़ गई। हर तरफ गांव ही गांव हैं। दूसरे किनारे पर थोड़ा सा आगे भागरी है, वहां से मालूम किया जा सकता है, और आगे पीछे दूसरी आबादियों से भी। तुमने मुझे नई उम्मीद दी है रेशम। दुनिया उम्मीद पर कायम है। क्या उसे तुम्हारी तलाश नहीं होगी? वो तुम्हें याद नहीं करती होगी? अगर वो जिंदा होगी तो मुझे यकीन है कि मिल जाएगी। मगर कहाँ? अगर उसे तलाश करना है तो अभी कुछ दिन यहाँ रुक के देखो, आसपास मालूम करो। क्या पता वो खुद भी तुम्हें तलाश करती हुई आ जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अभी कुछ दिन मुझे यहीं रुक के देखना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम पर बार बन के रहूं। फजूल बोलने से बेहतर है कि बंदा मुंह बंद रखे। ये बताओ, तुम्हारे साथ सामान भी था, वो कहाँ गया? सामान? उसका तो मुझे ख्याल नहीं आया। एक सूटकेस मेरा था और एक नौरीन का। क्या पता नीचे पड़े हों। अभी मौका है, चाहो तो देख लो। रेशम की बातों ने मुझे नई उम्मीद और नया हौसला दिया था।
मैंने फिर कमर से रस्सी बांधी और पानी में उतर गया। इस मर्तबा मुझे पिकअप के अंदर नहीं, बाहर नदी की तह को खंगालना था। ये काम निस्बतन आसान था। मैं ये काम अपने पैरों की मदद से कर सकता था। नौरीन और मेरे सूटकेस पीछे ही थे और दरवाज़ा खुलने से एक साथ एक ही जगह गिरे होंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि पानी दोनों में भर गया होगा, लेकिन उसी के बोझ से वो नीचे बैठ गए होंगे। जो कुछ उन सूटकेसों में था पानी में भीग सकता था, पानी से ज़ाया भी हो सकता था। वो तीसरी चौथी कोशिश थी जब मेरे पाँव के अंगूठे ने सूटकेस के हैंडल को छुआ। मैं ऊपर आया और सांस बहाल करके गौता मारा। अब मेरे हाथ नीचे की तरफ थे। अंदाजे से मैं सीधा वहां गया जहां मैंने सूटकेस की मौजूदगी को महसूस किया था। मेरी ये कोशिश कामयाब रही। मेरे हाथों ने सूटकेस को छुआ जो नरम मिट्टी में यूं सीधा खड़ा था कि उसका हैंडल ऊपर था। मैंने हैंडल को गिरफ्त में लेकर जोर लगाया तो सूटकेस ऊपर उठा। फिर रेशम ने रस्सी खींची। मैं पानी की सतह पर उभरा। किनारे तक थोड़ा सा फासला मैंने तैर कर तय किया और सूटकेस को पानी से बाहर आके खींचा। कुछ ऊपर से रेशम ने मेरी कोशिश की कामयाबी को देखा और छलांग मार के नीचे आ गई। तुम इसे संभालो, मैं फिर से जाता हूँ। एक सूटकेस और है, शायद वो भी मिल जाए। होगा तो आसपास ही होगा। उसने घुटनों के बल बैठ के सूटकेस को तिरछा किया ताकि पानी निकल जाए। एक कामयाबी ने मेरा हौसला बढ़ा दिया था। रस्सी अब भी मेरी कमर के गिर्द फंसी हुई थी और उसका आखिरी सिरा दरख्त के तने से बंधा हुआ था, मगर दरमियान का हिस्सा रेशम के हाथ में था। मैं हल्का सा झटका देता था और वो मुझे खींच लेती थी। कुछ मैं ऊपर की तरफ जोर लगाता था तो मुशक्कत कम होती थी और कोई खतरा नहीं रहता था। दूसरी बार नीचे जाके मुझे ज्यादा तलाश करना पड़ा। मेरा अपना सूटकेस जो छोटा था लेकिन उसमें 10 लाख के भीगे हुए नोट किसी गर्क शुदा खजाने की तरह थे। जो जेवरात नौरीन के सूटकेस में थे उसका अंदाजा भी मैंने एक मर्तबा में इतना ही लगाया था। उनकी मालियत ज्यादा हो सकती थी, कम नहीं। बिलाखिर मेरे पैरों ने नदी की तह में अपना सूटकेस भी तलाश कर लिया। यह सीधा पड़ा था और कीचड़ में धंस गया था। उसे उठाने के लिए मुझे सर के बल जाके दोनों हाथ इस्तेमाल करना पड़े। मेरा सांस उखड़ने ही वाला था कि मैं सतह पर आ गया। एक गहरा सांस लेकर मैं किनारे पर गिर गया। इस मशक्कत ने मेरे जिस्म से सारी तवानाई ले ली थी। ऐसा लगता था कि शायद मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मगर कुछ देर लंबे लंबे सांस लेने के बाद खड़ा होने के काबिल हो गया। रेशम बड़ी गैर मामूली हिम्मत वाली लड़की थी। उसे सिर्फ मेरी मदद का ख्याल था, मेरे काम आने का ख्याल था। वो सूटकेस खोलना चाहती थी लेकिन उनकी जिप में रेत फंस गई और पानी भर गया था। मैंने एक तरफ जाके अपने खुश्क कपड़े जिस्म पर चढ़ाए और फिर दोनों सूटकेस खींच के बारी बारी एक गोशे में ले गया जहां हर तरफ झाड़ियां थीं। ऊपर की जानिब दरख्त की शाखें फैली हुई थीं। चुनाचा देखने वालों की नजरों से हम महफूज थे। सूटकेस से पानी तो रिस्क के खारिज हो गया था, लेकिन उनका वजन अब भी कम नहीं था। उन्हें खोलने का अब एक ही तरीका था कि ताले तोड़ दिए जाएं और मोटे कैनवस को फाड़ के जरूरी सामान निकाल लिया जाए, या फिर मैं दोनों सूटकेस उठा के रेशम के घर ले जाऊं। ये काम तकरीबन नामुमकिन था। ना मैं बड़ा सूटकेस उठा सकता था और ना रेशम के लिए छोटा सूटकेस उठाना मुमकिन था। भीग के उनका वजन दुगना हो गया था और हमें वापस पैदल जाना था, और रास्ता कम से कम 1 मील का तो था।